चाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कहे सोई पल मानो। हर हर कथा निराली। जो गुर कहे सोई पल मानो। हर हर कथा निराली। जेता समुंद सागर नीर भरिया। तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेहर उपावो। डुब दे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै। भीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै। सुख होवै दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै। सुख होवै दिन राती। तेरे कवन कवन गुण कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुम्हारी महिमा बरन ना सकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुम्हारी महिमा बरन ना सकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जियो। वाहिगुरु साहिब जियो। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइयां। आनंद भया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां। शब्द गावण आइयां। शब्दो तां गावो हरि केरा। मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ। सतगुरु मैं पाया।
शब्दो ता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु गुरगद्दी ते सुभाईमान गरीब नवाज दसां पातशाहियां दी जोत सतगुरु पतित पावन भगत वत्सल करुणा निधान उपमा महान सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन और पवित्र मुबारक हजूरी विखे जुड़ बैठी सन्मान सत्कार योग गुरु रूप साध संगत सतगुरु जी दियां बेअंत बेअंत बख्शिशां रहमतां होईयां हन। गुरसंगत रूप च गुरु दरबार विखे जुड़ मिल बैठे हाँ और गुरु घर दे रोजाना दे नेम मुताबक पावन बाणी सोदा रहरास साहिब दे पाठ उपरंत आरती शब्द कीर्तन आप जी ने गुरु घर दे सन्मान सत्कार योग कीर्तनियां पासों प्यार सहित सत्कार सहित श्रवण कीते हन। उपरंत समा होया है कथा विचारां दा और जिथे पिछे लंबा समा आप जी ने गुर इतिहास दियां विचारां श्रवण कीतियां 10 पातशाहियां दे जीवन इतिहास दी लगातार लड़ीवार विचार श्रवण कीती और सतगुरु ने मेहर करके रहमत करके सहाई हो के इतिहास दी कथा दी सेवा लई। इतिहास दी कथा दी संपूर्णता उपरंत धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र बचन गुरु साहबाना दे जो बचन हैं भगत साहबाना दे बचन वख वख बाणियां दे रूप च उन्हां दी विचार दी लड़ी आरंभी गई क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र बाणी दी जो लड़ीवार विचार है वो अमृत वेले दे दीवाना च सवेर वेले दे दीवाना च लगातार चल रही है। सो शाम वेले दे दीवाना च एक जतन किया गया सतगुरां दा सहारा लैके कि गुरु की पावन बाणी दी विचार वख वख बाणियां दी विचार दी सांझ पाई जाए और गुरु कृपा महरामत सदका सैसकृति बाणी दी विचार गाथा बाणी दी विचार भगत कबीर साहब जी दे पावन सलोकां दी विचार आप जी ने श्रवण कीती। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सलोकां दी विचार दा आनंद माणिया। फिर दसम पातशाह जी दा पावन प्रकाश दिहाड़ा सी पिछले दिनी और इस दिन नूं मुख रखदे होए अमृत वेले दी और अमृत संचार दी अमृतमई बाणी सुधा सवैये अमृतमई सवैये उन्हां दी विचार आप जी ने श्रवण कीती। हालांकि कुछ संगतां वल्लों यह भी हुक्म सी कि चौपाई साहब दी बाणी दी विचार भी कीती जाए पर क्योंकि अगे चल के जदों सोदा रहरास साहब दी बाणी दी विचार दी आपां सांझ पावांगे फिर उहदे च चौपाई साहब आएगी उदों उस बाणी दी विचार आपां करांगे। हुण सतगुरु जी दे पावन चरण कमलों का ओट आसरा लैके जो अमृत वेले दी अमृतमई बाणी अमृत संचार दी अमृतमई बाणी है आनंद साहब धन गुरु अमरदास साहब जी वालों बख्शिश की गई ये पावन पवित्र बाणी गुरु का ओट आसरा लैके इस बाणी की विचार दे नाल हुण आपां जुड़ांगे। ये बाणी गुरु अमरदास साहब जी की उचारण की हुई है। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे
917 ਅੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਖੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 31 ਰਾਗ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉੱਤਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਐਨ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਠ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰੋ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨਿਪ ਜਾਵਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲ ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛੱਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਪਾਜ, ਨਾ ਉਗੜੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਅੰਤਰ ਤੇਰਾ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵਸਤ ਨਾ ਭਾਲ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲ ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਪਾਜ ਨਾ ਉਗੜੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸੁੱਖ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਇਹ ਭਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵੇਖੀਏ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਾਂ ਤੜਫ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਨੰਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਹੈ ਕਾਰਾ, ਕਰੋ ਬਣਾਏ ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੱਤੀ ਗਰਮ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ, ਸੁਰਤ ਉਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਟਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਅਕਸਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਗਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਿਗਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਰੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬੁਰਾ, ਨਿਗਰੇ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮਨ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰਹ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਪਿਆਸ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਅੱਜ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਹਨ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਲੀਐ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦੇਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੱਜਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਫਿਰ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਵੋ। 62 ਸਾਲ ਭਟਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 62 ਸਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸਹਿਜ, ਉਹ ਟਿਕਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72-73 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ ਊਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ ਆਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ ਊਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਸੇਵਕ ਐਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਆਲਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਨ ਦਾ ਆਲਸ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦਿਨੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਲੋੜ ਹੋਣੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਜੁਲਾਹੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਮਲੀਏ ਨਥਾਵਾਂ ਸੀ 62 ਸਾਲ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੁਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ, ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਾਵੈ ਭੱਲੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੀਬਨ 73-74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਬਨ 90 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਕਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਘੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਿਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੱਡੀ ਦੀ, ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ 73-74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲਾ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਦੀ ਕਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਹਿਮਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਰੋਆਪਨ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਤਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਹਰ ਸਟੈਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੋਵੇ, 2 ਸਟੈਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਐਨ ਸਾਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਹਰ ਸਟੈਪ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਚੜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹਿਸਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੀਏ, ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਬਣੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 917 ਅੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦਾ ਭਾਵ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਰਲੇਖ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਸਰਲੇਖ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਸ ਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ 4 ਲਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਦਰ ਤੇ 100 ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਲੇਖਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ 9 ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ, ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ। ਖੈਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਛੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਗਲ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਇੱਕ ਸਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
हे मेरी माँ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਝ ਸੰਬੋਧਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਏ ਜਾਂ ਮਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ। ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਲਈ, ਸੌਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ, ਘਰਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਬਣਦਿਆਂ ਫੇਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਪਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ, ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹਿਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਟਿਕਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਵਧਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਧਣਾ, ਹੋਰ ਵਧੋ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ, ਉਹ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਹਨ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਗਣੀਆਂ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਗ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਾਗਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਪ ਰਾਗ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ, ਸੰਗ ਅਲਾਪੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ। ਖਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6। ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ 30, ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਰਾਗਣੀਆਂ। ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ, ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ 30, ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ 18, 10, 20। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ। ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ, 5 ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ, ਸੰਗ ਅਲਾਪੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ 8, 5, 13 ਤੇ 1 14। ਤੇ 6 ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18, 10, 20, 18 ਤੇ 10 ਹੋ ਗਏ, 28 ਤੇ 20 ਨਾਲ 48। ਉਹ 6 ਰਾਗ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਗ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਹਨ। 6, 8, 48 ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ 30, ਹਰੇਕ ਰਾਗ ਦੀਆਂ
5 ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜੂ ਸ਼ਿਕਾ 30 ਰਾਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖਸ਼ਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 6 ਰਾਗ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਰਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਐਨ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਾਵੋ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਵੋ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ